कला कुहुड़ी परी गोटे सुंदर झीर ना मो ऑफिसर मोर जड़े सहकर्मी खूब सुंदर गोरा तक तक दूध हलता तार देहर रंग परी कहले मनरे जेतिकी निष्कपटता पवित्रता एवं सौंदर्यर कल्पना करा जाय पारे ताठारु ढेर बेसीर गोटे मूर्तिकल्प देवीर रूप थेला परी जहाकु देखिले मनरे एक सिंहरण खेली जाए किंतु ए आकर्षण केवल देहर किंबा रूपर नुहे बरं आत्मिक स्तरर एक निबिड़ आकर्षणर अनुभव हुए। ए आकर्षण केवल पाइबार नुहे बरं निजकु समर्पी देवार मोह आसी जाए मनरे। एई अल्प दिन हैला से बदली होई आसी थाए आम ऑफिस को किंतु काहेकि केजानी प्रथम दिनर प्रथम देखारे तार गोटे छवि आंखी हो जाइतिला मो हृदयर गभीरतम प्रदेश रे मो मनर खाली कानभास रे खूब स्पष्ट नहेले भी सेतेटा अस्पष्ट भी नथिला से रूप विश्वास हुए ना थरुटिए देखारे किए केमिति आ कहा मन भितर एमिति घर करि जाई पारे कहार समुदाय मन उपरे एमिति कब्जा करि नै पारे। केबे निरोड़ा मुहूर्त रे एकुटिया बसिले केवल तारी कथा ही भाविबाकू भल लगे आखि बंद करी तार हस हस मुह को कल्पना रे आंकी नेबाकू खूब मन हुए। मो सामना टेबुल रे तार सीट सी केबे भी ऑफिस लेट हेबार मु देखिनी भारी पंक्चुअल थिला सी सबु काम रे परफेक्ट मु ऑफिस पहुँचवा आगु सी ता सीट रे बसी सारी थाए सब बेले ता मुहरे बहुत मीठा मीठा आ पतला हसटिए लगी रही थाए से हस किंतु आमंत्रण नुहे अभिनंदन किबा नमस्कार परी तो मोटे लागेनी बरं एमिति लागे जेमिति से हस एक छोटिया प्रश्नवाची सते अबा पचारुछि केमिति अछंती आपणकर सबु भल तो। परी आम ऑफिस को आसिला परे ऑफिस भितरे सबुदिनिया नियमित कार्य सहित आउ एक नुआ काम जोड़ी हो जाइतिला। परी आम ऑफिस प्रथम महिला कर्मचारी नथिला ता आगुरु भी अनेक महिला कर्मचारी ए ऑफिस रे काम करिसेंती परी मध्य जड़े महिला स्थान रे एठाकू बदली होई आसीतिला किंतु असल कथा हला परी पूर्वरु केही जड़े एते सुंदर और सादा सीधा सरल महिला ए ऑफिस को आगुरु केबे भी आसी नथिले परी ही प्रथम महिला जीए अल्प बहुत समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करितिला तेणु ऑफिस अलस मुहूर्त रे अनेक समय रे तारी विषय चर्चार एक चापा गुंजरण लगी रही थाए एवं एही सरस आलोचना समस्तक मनरे जेपरी नूतन स्फूर्ति भरी देउथला। अवश्य ए गुंजरण केवल परीर अनुपस्थित रे ही शुभुला से ऑफिस आसीबा आगुरु किबा ऑफिस छाड़िबा परे एटा गोटे नियमित घटना हो जाइतिला साधारणतः एपरी हेबा किछि अस्वाभाविक घटना नथिला कौनसी एक युवती को नहीं तार रूप तार चालीचलन तार व्यवहार सर्वोपरि तार प्रेम प्रसंग विषय रे समस्ते जेपरी बहुत कौतूहली हो जाती किछि न जानि न शुणी निजर मन गढ़ा गल्परे नायिका कर दियंती ताकू प्राय सबु प्रकार सबु बयसर पुरुष एपरी आलोचनारू आमोद ग्रहण करि पारंती मंतव्य देई पारंती तीनी मुंडरे केबे छेड़ी कुकुर पालिट जाए पुणी केबे कुकुर छेड़ी रे बदली जाए सबु किछि चले पुरुष समाज रे अन्य काहा घरर झियो बोउ विषय रे एपरी गुलिकटी करिबा हेउ अबा रास्ता कड़े रोमियो साजी असभ्य कमेंट करिबारे केबे कुंठाबोध हुएनी किंतु केवल गोटे कथा हजम हुएनी सेटा हेउची निज परिवारर कोनोसी कन्या किंबा महिलांक विषय रे एपरी आलोचना केबे बरदास्त करि पारेनी जदि केही केबे किछि कहिदेला तेबे सेठारे मारिपा मरिबा पर्यंत कथा चली जाए समस्तक पई निज सुना तो सुना किंतु बाकी दुनिया जाकर सबु सुना भेंडी पालिटी जाती जेपरी केमिति एपरी दोहरा मानसिकता नहीं चलती ए निर्लज पुरुष माने मो बयसर युवकटीए एपरी आलोचनारू भरपूर मजा नेबा कथा एवं निज तरफरु दुई चारोटी रसाळ उपाख्यान शुणाई निजे आमोदित हेबा सहित बाकी सभासद मानकू आमंदर खुराक जोगाई देबा कथा किंतु काहेकि केजानी परी विषय रे एपरी आलोचना को मु मोटे सहय करि पारु नथली बरं ईर्षा
ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆସି ଯାଉଥିଲା ମୋ ମନରେ। ସତେ ଅବା ପରି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ। ପରୀକୁ ଏପରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଗୁଲିଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିଦେବା ନିହାତି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଓ ଅଶୋଭନୀୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ମନ ହୁଏ ଏହିସବୁ ଅଭଦ୍ର ଆଉ ବଡ଼କୁହାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଥ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲି। ପରୀକୁ ଏପରି ଆଉ ଏତେଟା ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏତେ ଆପଣାର ଭାବିବା ପଛରେ ମୋର କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ତର୍କ ଥିବା ଭଳି ମୋର ମନେ ହୁଏ ନା। ପରୀ ନା ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଥିଲା, ନା ମୋର ପ୍ରେମିକା, ନା ମୋର ବାନ୍ଧବୀ, ନା ମୋର ସହପାଠୀ। ସିଏ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ଏକ ସହକର୍ମୀ ଥିଲା। ଯେତିକି ହକ୍ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦାବି କରିବି, ସେତିକି ହକ୍ ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଦାବି କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ ତା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି, ନା ପରୀ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ପରୀ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ସେପରି କିଛି ବିଶେଷ ଭାବନା ଥିଲା ପରି କେବେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେ କିଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଡ଼ା କେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା କରିନୁ। ଫାଇଲ ଦବା ନେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିଆନିଆ ବି ନଥିଲା ଆମ ଭିତରେ। ତା ଛଡ଼ା ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ପରେ ବାହାରେ କେବେ କେଉଁ ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍ କିମ୍ବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବି ଆମର କେବେ ଦେଖା ହୁଏନି। ପରି ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ଝିଅଠାରୁ ଏପରି କିଛି ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଯାଦୁ କଲା ପରି ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ପରୀକୁ ମୋର ନିଜର ଖୁବ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଭାବି ନେଇଥିଲି। ଯଦିଓ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲା, ତଥାପି ଅଜାଣତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ତାର ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଭୟ ହେଉଥିଲା କେବେ ଜାଣ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇବି, ଅବା ଆପଣ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେବି। ଯଦି କେବେ ଏପରି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ସେଇଟା କିଛି ବିଚିତ୍ର ହେବନି ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେପରି ତାହାରି ଭାବନାର ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସତରେ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ନିଜ କାବୁରେ ରଖିପାରୁନଥିଲି। ଏସବୁ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଥିଲା? ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ପରୀର ସଜଫୁଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି? ତାର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋତେ ମତୁଆଲା କରିଦେଉଛି, ନା ତାର ଗୋଲାପୀ ଓଠ ଦୁଇଟି, ନା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନା ଓ ସୁଗଠିତ ରୂପ ମୋତେ ଭ୍ରମର ପରି ମତୁଆଲା କରିଦେଉଛି? ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହୁଏ, ଜବାବ ଦେଇପାରେ ନା। ତାର ରୂପର ଆକର୍ଷଣକୁ ତ ନା କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ଆଉ କାହା ପଛରେ ମୋ ମନ ଏପରି କେବେ ଧାଇଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ପରୀ ପଛରେ ଏପରି ମାରାଥନ ରେସ୍ କାହିଁକି ଲଗାଉଛି? ପରୀର ନିର୍ମଳ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ ମୋତେ ଟାଣି ନେଉଛି କି? ହେଲେ ତା ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କ'ଣ ବା ଜଣାଅଛି? ତା ହୃଦୟ ଆଉ ତାର ମନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଜାଣିଛି? କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ଫର୍ମାଲିଟି ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କେବେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ବି ହୋଇନୁ। ନା ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କେବେ ପାର୍କରେ ବୁଲିଛୁ, ନା କେବେ ସିନେମା କି ଥିଏଟର ଯାଇଛୁ, ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କେବେ ଲଞ୍ଚ କି ଡିନର କରିଛୁ। କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ? କେମିତି କହିଦେବି ତାର ବକ୍ଷୋଜଠାରୁ ବିଶାଳ ତାର ହୃଦୟ, ତା ସ୍ମିତ ହସ ପରି ନିର୍ମଳ ତାର ମନ? ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିଲା କି ମୁଁ ପରୀର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ବୋଲି। ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ମୋ ମନ ତାର ଦଲିଲ ଶୁଣାଇଯାଏ। କହେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଆଉ ତାର ରୂପର ଜ୍ୟୋତି କେବଳ ଏକ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଆଭା ହୋଇପାରେ। କଳୁଷିତ ହୃଦୟର ଭାବ ମୁଖର ଏ ଛଟାକୁ ମଳିନ କରିଦିଏ। ହେଲେ ପରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକ ରକ୍ତ ମାଂସର ତିଆରି ପ୍ରତିମାଟିଏ ନଥିଲା। ତା ମୁଖର ଆଭା ତା ହୃଦୟର ଆଇନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଇନାରେ ତାର ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସାବଧାନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଦିନେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ପରୀ ପାଖରେ। ଏମିତି ଦିନେ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଫାଇଲ ଉପରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଦାନ୍ତରେ କଲମକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ନିର୍ମିନେଶ ନୟନରେ ଏକ ଲୟରେ କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ଧରି ପରୀର ମୁହଁକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି।
ଯେପରି ମୋର ହୋସ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋର ମୋହ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପରି ମୋ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମୋ ଟେବୁଲରେ ଖଟ ଖଟ ଶବ୍ଦ କରି ମୋତେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ମୁହଁର ସବୁଯାକ ରକ୍ତ ସତେ ଯେପରି ଶୁଖିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତିତ ହେଲା ପରେ ବି ମୋ ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥିଲା। ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥିଲି। ପାଟି ମୋର ଖନି ମାରି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜବାବ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି। ସତେ ହେବା ହର୍ଲିକ୍ସ ଡବାରୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଚୋରି କରୁ କରୁ ବିଚରା ପିଲାଟିଏ ମା ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହର୍ଲିକ୍ସ ନେଉନି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ପାଟିରେ ପାଟିଏ ହର୍ଲିକ୍ସ, ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଡବାଟା ଏବେ ଯାଏ ହାତରେ ସେମିତି ଦରଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ହାତାହାତି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ହେବ ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପରି ଟିକିଏ ବିରକ୍ତି ଭରା ସ୍ୱରରେ ମୋତେ ପଚାରିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏମିତି। ନା ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ୍ଠରେ ମୋର ଜବାବ ଥିଲା। ଓହୋ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? ଆରେ ନା ନା, ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ହେଲେ କ'ଣ? ପରି କଣ୍ଠରେ କଠୋରତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋମଳତା ବି ନଥିଲା। ସେ କଣ୍ଠରେ ଯେପରି ମାଆର ତାଗିଦର ସ୍ୱର ଭରିଥିଲା। ପରୀର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମନେ କରୁଥିଲି। ତଥାପି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ସାହସ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀର ନାଁ ନେଇ ମୁଁ କହିଲି, ପରୀ, ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏମିତି ଏଠାରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନେ ମୋର ଏପରି ଅପ୍ରତିଭ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଥିଲା ପରୀ। ସତେ ଯେପରି ଚପଳତାମୟୀ ପ୍ରଗଳବା କିଶୋରୀଟିଏ। ତାର ସେ ହସରେ ମୁଁ ଆହୁରି ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ହତବାକ୍ ହୋଇ ବସି ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଚୌକି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ପରୀ, ତୁମେ ଏପରି ହସନା, ପ୍ଲିଜ୍। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ମନେ ବି ନାହିଁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ନାମ ଆପଣା ଜାଗାରେ ତୁମେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଗଲି। ତୁମକୁ ମୋର ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ସେ ସାହସ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଖୋଲି କହିଦେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ମୋ କଥାରେ ତୁମ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ନେବ। ଆରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେବ? ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହିବେ ଯେ? କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା କହିବା କଥା ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ଏଇଠି? ନା ନା, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବେ ତେବେ ନିରୋଳାରେ କେବେ 2 ଘଡ଼ି ବସି କଥା ହୋଇପାରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପରୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, ଯେପରି ସେ ମନେ ମନେ ମୋ କଥାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ମାପି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ସିକ୍ରେସି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ମୋତେ 2 ଘଡ଼ି ନିରୋଳା ସମୟ ଦରକାର? କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ସିଏ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ବସା ଆଡ଼କୁ। ସମୟ ସୁବିଧାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପରୀର ବସାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସିଏ ବି ଥିଲା ତା ବସାରେ। ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ବି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କଲିଂ ବେଲ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କବାଟ ଖୋଲିବା ବେଳେ ତା ଓଠରେ ସେହି ସ୍ମିତ ହସ ଏବେ ବି ସେମିତି ଥିଲା, ଯାହାର ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗମ୍ଭୀର ଝିଅର ରୁଚିକୁ ନେଇ ତା ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ବି ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଶିଷ୍ଟତା ଦେଖାଇ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ସୋଫାରେ ବସିଗଲୁ। ସାମାନ୍ୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ସରିବା ପରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟର ନୀରବତାରେ କଟିଯିବା ପରେ ପରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ନେଲି। ମୋ ମନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବନା ସବୁକୁ ଏକାଠି ଶବ୍ଦରେ ସଜାଡ଼ି ଆକାର ଦେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯେପରି ମୋର କଥା ମାନୁନଥିଲେ। କଥାଟା କିପରି ଆଉ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ବଡ଼ ଅସମଞ୍ଜସ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍
ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବେ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ପରି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ସେତେବେଳକୁ ଭାବାବେଗରେ ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ କି ଶ୍ଵେତା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପରୀର ମୁହଁ ଏକଦମ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ହତବାକ୍ ହୋଇ ବଡ଼ ନିରୀହ ଚାହାଣୀରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ରହିଲା, ଯେପରି ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲି। ସେ ହୁଏତ ଭାବିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାର ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବଖାଣି ହେବି, ପୁଣି ଶେଷରେ ତାକୁ ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ କରିଦେବି, ଯାହାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେ ତାକୁ ସିଧା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଗଭୀର ନହେଲେ କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ସିଧା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ? ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ନାଁ କରିବ କି ହଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ନାଁ କରିବ ତ କିପରି ନାଁ କହିବ? ହୁଏତ ତାର ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲା ପରି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରୀର ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେଇ ଗମ୍ଭୀରତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି କରୁଣ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ଘୂରି ଯାଇ ଝରକା ବାଟେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ କେଉଁ ଅତୀତରେ ବୋଧହୁଏ ହଜିଗଲା। ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ପରୀ, ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ ତ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମର ଉତ୍ତର ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ମାଗୁନି। ତୁମେ କାହା ସହିତ କେବେ ବିବାହ କରିବ ସେଇଟା ତୁମର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଯେବେ ବି ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ଥରେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୋତେ ଲାଗିବ ସତେ ଯେପରି ମୋତେ ମୋ 7 ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ସଫଳତାର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ହୁଏତ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ହେବ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ପରୀ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କହିଯିବା ପାଇଁ ସୋଫାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀ ନୀରବରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିବାର ଦେଖି ସିଏ ବି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଖପ୍ କରି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ମୋ ମୁହଁକୁ ଥରେ କରୁଣ ଭାବେ ଚାହିଁ ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲା, ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନିଜ କଥା କହିଗଲେ, ଥରେ ମୋ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବେନି? ମୋର ବି ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର କାହାଣୀ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏକ ନିରାଟ ସତକୁ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବାକୁ ମନ ହୁଏନି। ମନ ହୁଏ ସତଟା ବୋଧହୁଏ ଜୀବନର ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅଥବା ସତଟା ସତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ ସବୁବେଳେ ସତ, ସେଇଟା କେବେ ବି ବଦଳେନି। ମଣିଷର କାମନା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ଆଶା ଅସରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମର ଆଶା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାମନା ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ମଣିଷ ମରୁଭୂମିର ଓଟ ପରି ମୁହଁରେ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ପାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ପାଟିରେ ପୁଣି ସେହି କଣ୍ଟକିତ ସପ୍ତପେଣି ଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଥରକୁ ଥର କରିଥାଏ। ପତଙ୍ଗଟିଏ ପରି ଅଗ୍ନିଶିଖାର ଲୋଭକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା। ଜାଣିଶୁଣି ଅବା ଅଜାଣତରେ ସେହି ଶିଖା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ନିଜର ଡେଣା ଜଳେଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଇଠି ମରିଯାଏ। ମୁଁ ବି ତ ମଣିଷଟିଏ, ମୁଁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କାମନାର ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ମୋହରୁ? ମୋର ଆଶା ସରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପଥ ସରିଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ସରିନି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସରିଯାଇଛି। ଦିନବେଳେ କିଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ମୋହରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଇଛି। ଜୀବନର କେଉଁ ଏକ ଦୋଛକିରୁ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ସରିଯାଇଛି। ସରିଯାଇଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟିଏ ପରି। ମରିପାରିନି ବୋଲି ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ବିନା କିଛି ଆଶାରେ, ବିନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଝରା ସେବାଳି ଦେଖିଛ? ରାତିରେ ଫୁଟେ, ମହକରେ ଚଉଦିଗ ମହକେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଝଡ଼ିପଡ଼େ। ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ନା କିଛି ଆଶା ଥାଏ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଜୀବନରେ କେଉଁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୂତ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଯାଇଛି, ହାରିଯାଇଛି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ। ହେଲେ ପଥ ଭାଙ୍ଗି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି, ଜୀବନ ହାରି ଦେଇନି। କଥା ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇ ପରୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ଯେପରି ସିଏ ମୋ ମୁହଁରୁ ମୋ ମନର ଭାବ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବିନା କିଛି ସଂକୋଚରେ ସେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କେବେ ଚୁଇଗମ୍ ଖାଇଛନ୍ତି? ଚୁଇଗମ୍? ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଏପରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ହାଲୁକା ଫୁଲକା ପ୍ରଶ୍ନ। ତଥାପି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ, ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଚୁଇଗମ୍ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି?
ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ପରୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଚୁଇଗମ୍ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ପିଲାଦିନର ଚୁଇଗମ୍ ଖାଇବା କଥା ମନେ ପକାଇ ମୋତେ ହସ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଚୁଇଗମ୍ ଖାଇ ପାଖବାଲା ସିଟ୍ରେ ଚିପକେଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଆଉ କେବେ କାହା ଚୁଟିରେ ଚୁଇଗମ୍ ଲଗାଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାଉ ହଗିଦେଲା କହି ମଜା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହସକୁ ମନରେ ଚାପି ନେଇ କହିଲି, ଚୁଇଗମ୍କୁ ପାଟିରେ ପକାଇ ଚୋବେଇ ଚାଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମିଠା ସରିଯାଏ, ତଥାପି ଚୋବେଇ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ବୋର୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଥୁ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ବାସ୍ ହୋଇଗଲା ଚୁଇଗମ୍ ଖାଇବା। ମୋର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ପରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବଳ ଏକ ଛୋଟିଆ ହୁଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟିଆ ହୁଁ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେତେ ଗମ୍ଭୀର, ସତେ ଯେପରି ନିଜ ଭିତରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ସତେଅବା ମହାଶୂନ୍ୟର ନିଥର ମଣ୍ଡଳର ସେଇ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀରର ଶବ୍ଦ। ଯିଏ କହେ କେବଳ ସେଇ ନିଜେ ହିଁ ଶୁଣେ, ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣେ ସେ ବୁଝିବି ଅବୁଝା ରହିଯାଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ ଅବା ନା? ମୁଁ ବି ଅବୁଝା ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ପରୀ ମୁହଁକୁ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅବୁଝାପଣ ଦେଖି ପରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, ପଚାରିଲା, ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସେଇ ଚୁଇଗମ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଉ କେହି କ'ଣ କେବେ ଖାଏ? ଏଥର କିନ୍ତୁ ପରୀର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲି। ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଉତ୍ତରରେ କହିଲି, ନା, ସେଇ ଚୁଇଗମ୍ରେ କ'ଣ ବାକି ଥାଏ ଯେ? ପବନ ବାଜି ସେ ଟାଣ ବି ହୋଇଯାଏ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଅଇଁଠା ଚୁଇଗମ୍କୁ କିଏ କାହିଁକି ଖାଇବ? ପରୀ ଫିକ୍କିନା ହସିଦେଲା। ସେ ହସ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟର ହସ ପରି ସରସ ମଧୁର ନଥିଲା। ବଡ଼ ନିରାଶାର ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ଥିଲା ସେ ହସ। ସେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳାଇ କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ପରୀର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅବୁଝାପଣରେ ପଚାରି ବସିଲି, ମାନେ? ତୁମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଚୁଇଗମ୍ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଜ୍ୟାମିତିର କେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟର ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୋର ଅବୁଝାପଣ ଦେଖି ପରୀ କହିଲା, ସେ ଚୁଇଗମ୍ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ମୁଁ ସେଇମିତି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଚୁଇଗମ୍ଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଅତୀତ କଥା ପଚାରି ମୋତେ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ କରିବେନି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହି ପରୀ ତା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବସି ରହି ପରୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ସେଇ ଦରମଉଳା ଫୁଲରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମହକ ସବୁକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରମଉଳା ଫୁଲର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଶରତ ଆକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦର କାହାଣୀ। ସତେ ଯେପରି ଅଦିନିଆ ବାଦଲ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଧଳା ପତଳା ବାଦଲ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଦଲ ହଟିଯିବ, ପୁଣି ହସି ଉଠିବ ଜହ୍ନ। ତାର ତୋଫା ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେବ, ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଚୌଦିଗରେ ତାର ଚାନ୍ଦିନୀ ବିଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ପରୀର ଠିକ୍ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି। ଟିକେ ଗଳା ସଫା କରି ପଚାରିଲି, ପରୀ, ତୁମେ କେବେ ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇଛ? ହଠାତ୍ ପରୀ ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ତାର ଭ୍ରୂ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା, ସତେ ଯେମିତି ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ସାର୍ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ପେଲିଂ ପଚାରିଦେଲେ। ପରୀ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ତାର ଚୁଇଗମ୍ ଥିଓରିର ଜବାବରେ ମୋର ଏଇ ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିର ଥିଓରିଟା କ'ଣ। ଏବେ ତା ପଛରେ ଥିବା ମୋ ଲଜିକ୍ଟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାର ଏ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି। ଆମେ ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଖାଉ। ଗୋଟିଏ ଟୋପାଏ ରସ ତରଳି ଯେପରି ତଳେ ପଡ଼ି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସାବଧାନରେ ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଟି ପୁରା ସରିଯାଏ ତେବେ ବି ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିର ମୋହ ସରିନଥାଏ। କାଠିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଆଗରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଥରେ ମୁହଁରେ ପୁରାଇ ଆଉ ଥରେ ଚୁଷି ନେଉ, କାଳେ ଟୋପାଏ କେଉଁଠି ଲାଗି ରହିଯାଇଥିବ ସେଥିରେ। ସେମିତି ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାଏ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ଯେବେ ଜୀବନ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ନିର୍ଜୀବ ଦେହଟି ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିର କାଠିଟିଏ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ପରୀ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜୀବନ କିଛି ଚୁଇଗମ୍ କିମ୍ବା ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଜୀବନର ତୁଳନା ଏକ ଧଳା ଲୁଗା ସହିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଲୁଗା ତ କେବେ ନା କେବେ ଅସନା ହେବ, ସେଥିରେ କେତେ ଧୂଳି ଆଉ କେତେ ଦାଗ ଲାଗିବ। ତା ବୋଲି
ଅସନା କହି ଲୁଗାଟିକୁ କେହି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ନା, ବରଂ ଅସନା ଲୁଗାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ, ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ଆଉ କେବେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଭାବବେଗରେ ଭୁଲ ବି କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବୋଝକୁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ବାକି ଥିବା ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବୁ। ତୁମର ଅତୀତ ସହିତ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ଅତୀତ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବରଂ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଶାବାଦୀ, ଏବେ ବି କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ପୁରୁଣା ଘରର ନିଅ ଉପରେ ନୂଆ ଘର ଥୋଡ଼ା ହୁଏନି, ବରଂ ପୁରୁଣା ନିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଳି ନୂଆ ନିଅ ଗଢ଼ାଯାଏ। ସେହି ନୂଆ ନିଅ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଜିଇଁପାରିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଅତୀତକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲି ଯାଇ ମୋ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବନି? ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିପାରିବ ପରି? ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆଜିର ମୃଦୁଆ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୌଧ ଗଢ଼ିଯିବା। ପରୀର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କଣ୍ଠ ରୁନ୍ଧି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ତାର। ଭାବାବେଗରେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଧାଇଁ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ମୋ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସେ। ଭାବାବେଗରେ ମୋର ଦୁଇ ବାହୁ ତାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। କେଜାଣି କେତେ ଯୁଗରୁ ପରୀର ହୃଦୟରେ ଜମି ରହିଥିବା ଅତୀତର କଳା କୁହୁଡ଼ି ସବୁ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଥିଲା। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथिति चैनल टिकु सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टिकु चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखायबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।